اللهم إني أمسيت وأشهد اللهم إني رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم. لا إله إلا ما كفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى. اللهم بالله ربنا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه. صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. من الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولما أنا شاء لم يكن ما شاء الله قوة إلا بالله العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أسألك من نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ من ناصيتها إلى صراط مستقيم يا حي يا قيوم. أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وعليك نتوكل وإليك أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا الليل. اللهم إنا نسألك ما بعده. أعوذ بك من شر هذا الليل.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anqulna wal muslimin minas saqawati ila sa'adah wa minan nari ila wa minal adabi ila rahmah wa minal dhunubi ila al-maghfirah minal isyaati ila al-ihsan wa minal khawfi ila al-aman wa minal faqri ila ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السهل ومن الشر إلى الخير ومن الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة فترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى اللهم إنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى الأمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسحوب بذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوث يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام واهب الإدام أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم إني أسألك التوفيق لمحبك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تأهلا بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدن ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبرا ولا غطو ولا إنك سميع قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa nada 'alaina min barakatihi fid dharaini amin. Mas'alatun lau humila rajulun, gitu ya. Iya, betul. Lau humila rajulun fit tawafi awis sa'yi fahal yaqa'u minal hamili amil mahmul. Lau humila jika dibawa, biasanya diangkat dan taruh di roda. Dibawa rajulun seorang fit tawafi di dalam tawaf awis sa'yi atau
di dalam sa'i. Fahal yaqa'u, apakah terjadi, yakni di dalam pahalanya, anil hamili dari orang yang membawa, awil mahmul amil mahmuli atau yang dibawa. Yang dapat pahala yang membawa, dihitung yang membawa atau yang dibawa. Fi salasati halatin yaqau anil mahmul, dalam 3 tingkah yaqau terjadi, yakni bisa jadi anil mahmuli dari orang yang dibawa. Ini kalau dibawa itu digendong, kalau sekarang dibawa kereta ya. Idza kana al-hamilu halalan, ketika ada al-hamilu yang membawa halalan, orang halal, yakni tidak ihram. Wal mahmulu, sedangkan orang yang dibawa muhriman. Terjadi khusus untuk orang yang dibawa, muhriman orang yang ihram. Kalau yang dibawa itu memang orang ihram, sedangkan yang membawa itu orang enggak ihram. Nah, maka terjadi itu pahalanya, niatnya yaitu masuk kepada orang yang dibawa. Ditunduh ya, ditandu coba. Nomor 2, idza kana al-hamilu muhriman, ketika ada orang yang membawa muhrim, yakni melakukan haji juga, wa tawafa an nafsihi, dan dia tawaf an nafsihi dari dirinya. Tawafnya itu nawaitu an atifa, dia yang niatnya niat tawaf. Ya, ini termasuk juga terjadi bisa kepada orang yang dibawa. Di orang yang membawa itu sama-sama juga muhrim melakukan haji. Nomor 3, idza kana al-halimu muhriman, ketika ada al-hamilu orang yang membawa, menggendong, menandu, muhriman orang yang muhrim, walam yatuf, dan tidak tawaf dia an nafsihi dari dirinya, wadakhala, dan masuk waktu tawafihi, dan masuk waktu tawaf, walam yanwi, dan tidak berniat hadat tawafu, orang yang tawaf, li nafsihi, bagi dirinya. Dia ikut muhrim, cuma dia tidak tawaf untuk dirinya sampai masuk waktu tawaf, dan orang yang membawa itu tidak niat tawaf untuk dirinya. Maka tetap yang diangkat itu adalah jadi orang yang diangkat, yang dibawa tadi itu. 3 tingkah ini. Wa fi ghairi hadhil halati wa fi ghairi hadhihi salati, dan di dalam selain tingkah ini, yaqa'u anil hamili, jadi ini terjadi pahalanya ya, pahalanya anil hamili dari orang yang membawa. Yang dapat pahala ya orang yang membawa. Jadi kalau tidak seperti tadi ini, nah maka terjadi itu orang yang membawa. Kalau seperti tadi 3 ini, ya orang yang dibawa, asalkan dia itu dibawa. Jadi kadang-kadang bagaimana ya niatnya tawaf, niatnya sa'i ya. Ar-rabi'u as-sa'yu, yang nomor 4 adalah sa'i, sa'yu boleh. Wa an yas'a, yaitu hendaklah berjalan orang sab'a maratin 7 kali baina jabalai Safa wal Marwah, di antara 2 gunung Safa dan Marwah.
Sa'i itu adalah perjalanan seorang 7 kali antara Safa dan Marwah. Liqaulihi ta'ala inna Safa wal marwata min sa'airillah faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, Safa wal Marwah, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sa'airillah, tanda-tanda kebesaran Allah. Faman hajjal baita, barang siapa yang melaksanakan haji, awi tamara atau umrah, fala junaha, maka tidak dosa, ini boleh, alaihi atasnya, ayat tawafa, hendaklah dia tawaf, bihima, di keduanya, Safa dan Marwah. Wa man tata'awa khairan, barang siapa yang berbuat sunnah, khairan itu bagus, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, syakirun, zat yang membalas, alimun, zat yang maha mengetahui. Wali hadisin, dan karena hadis, alasannya ya ayuhan nas, Rasulullah mengatakan ya ayuhan nasus au, wahai manusia, is'au, sa'ilah kamu, fa inna sa'ya, maka sesungguhnya sa'i, qad kutiba, benar-benar diwajibkan, alaikum, atas kamu sekalian. Sa'i ya. Di sa'i itu berjalan 7 kali dari Safa dan Marwah. Jadi dimulai dari Safa, kemudian 1, 2, 3, 4 sampai 7. Syurutus sa'i, adapun syarat-syaratnya sa'i, sitatun, 6. Nomor 1, ayyabda'a, hendaklah dia memulai fi kulli witrin, tiap-tiap yang ganjil, bis Safa, dari gunung Safa. Di yang ke-1, ke-3, ke-5, dan ke-7. Hitungannya itu ke-1 adalah dari Safa, ke-2 dari Marwah, ke-3 dari Safa, ke-4 dari Marwah, ke-5 dari Safa, ke-6 dari Marwah, dan ke-7 dari Safa. Nomor 2, syaratnya ayyabda'a, hendaklah dia memulai fi kulli syaf'in bil Marwah. Hendaklah dia memulai dia tiap-tiap sisi bil Marwati, dengan Bukit Marwah. Jadi Bukit Marwah menanjak sedikit itu. Dari situ yang genap ya, yang genap. Fi kulli syaf'in, yang dari yang genap, yaitu bir Marwah. Jadi 1 dari Safa dihitung 1, kemudian sampai di Marwah, mulai lagi dari Marwah, itu yang nomor 2, dan seterusnya. Asaniyah yang kedua, warabi'ah yang keempat, wasadisa, dan yang keenam. Tadi yang ganjil dari Safa, yang genap dari Marwah. Nomor 3, ayakuna sab'an, ayakuna, hendaklah ada sa'i, sab'an itu 7 kali. Wa dhihabuhu, maka berangkatnya, marratan 1 kali, wa auduhu ukhra, wa auduhu, dan buliknya, kembalinya, ukhra, lain lagi ya. Jadi hitungannya itu 1 kali dari Safa Marwah, 1 kali dari Marwah ke Safa, 1 kali. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kembali kepada ke Safa sampai Marwah. Nomor 4, ayakuna ba'da tawafin sahihin, hendaklah sa'i terjadi setelah tawaf yang benar, tawaf yang 7 kali itu ya. Ruknin au kudumin, baik itu tawaf rukun atau tawaf kudum. Tawaf kudum itu tawaf datang ke Masjidil Haram. Jadi masuk Mekah, Masjidil Haram, itu tawaf kudum namanya, selamat datang ya. Tawaf selamat datang. Jadi kalau sudah selesai tawafnya,
baru sa'i. Tidak boleh masih kurang, tawafnya belum lengkap 7, ya nggak boleh sa'i, harus selesai tawaf baru sa'i. Kemudian nomor 5, adamu sarfihi li ghairihi, tidak ada melaksanakannya li ghairihi selain daripada sa'i. Jadi ada diperlukan niatnya itu. Aku sengaja melakukan sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali putaran karena Allah Ta'ala. Tidak boleh cuma jalan-jalan aja, ya tidak dapat ya. Jadi harus ada niatnya juga. Nomor 6, ada muta'rijil katsiri ala ma bainahuma. Wa ada muta'rij. Ta'rij itu ya, gerakan al-katsiri. Gerakan al-katsiri yang banyak. Ta'rij itu min amma dari barang bainahuma antara keduanya. Fa in kana katsiran fa in kana, kalau ada katsiran sedikit, fala yadurru, maka tidak apa-apa. Jadi gerak jalan yang agak cepat di dalam itu enggak semua ya. Makanya di sana itu dikasih tanda hijau. Waktu tanda hijau itu ada gerakan lari-lari kecil ya, lari-lari kecil. Selain daripada itu enggak ada tanda-tanda hijau sedikit, cuma berapa meter gitu. Berapa meter dia ada lari-lari kecil. Kemudian waktu sa'i. Waktunya sa'i ayyakuna, hendaklah ada sa'i ba'da tawafin sahihin, setelah tawaf yang sah. Al-qudum, baik tawaf qudum, awil ifadah atau tawaf ifadah, wala yakhruju, dan tidak keluar waktunya sa'i madal hayati, selama hidup ya. Selama dia masih hidup masih terus bisa ya melaksanakan sa'i tadi itu. Seumpama habis tawaf, nah itu wajib sa'i masihan orang ini. Kemudian dia melaksanakan berapa hari lagi boleh. Nah, tempat yang lebih afdol itu, yang lebih afdol adalah langsung ya, yang lebih afdol itu langsung dia. Sunanu sa'i. Nomor 1, al-irtiqa'u ala Safa wal Marwati qadra qamatin lirrajuli. Al-irtiqa'u yaitu naik, ala Safa, atas gunung Safa, wal Marwah, dan gunung Marwah, naik ya. Jadi di situ tuh lurus, gunung Safa Marwah itu ada naiknya gini, naiknya sedikit. Naik atas gunung Safa dan Marwah qadra qamatir rajuli, kira-kira berdirinya seorang ya. Jadi memang jalannya itu gini terus nanjak sedikit. Kalau diukur ya kira-kira segitulah. Jadi 2 meteran ya, 2 meter. 2 meter naik ke atas itu. Jadi nanjaknya itu naik. Sunnah. Seumpama enggak sampai sunnah, enggak sampai naik terus muter boleh juga. Cuma sunnahnya naik dulu ke atas baru balik ke puncaknya gunung kecil ya. Safa dan Marwah itu gunung kecil. Az-zikru, zikir, wa du'a'u, dan doa fi kulli sautin, tiap-tiap putaran. Jadi orang sa'i itu seumpama tidak berzikir, cuma jalan aja sudah cukup. Ya seperti kemarin itu yang banyak apa? Yang banyak itu yang bagus membaca Al-Qur'an. Kan termasuk zikir ya, dibaca jalan membaca Al-Qur'an. Kalau hafal ya lebih enak lagi ya. Disunahkan berzikir dan berdoa di tiap-tiap putaran. Yang ketiga, al-masyu ala hainatin
fi jami'i sa'ihi, berjalan ala hainatin, atas keadaan tenang, santai ya, jalan santai. Fi jami'i sa'ihi, di dalam seluruh sa'inya. Dan wal harwalatu, dan berjalan cepat. Harwalah, berjalan cepat. Berjalan cepat ini khusus untuk orang laki-laki. Kalau perempuan enggak. Sunnahnya laki-laki bainal milaini, antara 2 mil. Al akhdaraini, yang hijau duanya, ada tanda-tanda di situ ya, ada tanda-tanda hijau lampu kalau sekarang. Lidzakari, bagi laki-laki, dunal inasi, tidak perempuan. Ini berjalan cepat. Kalau sudah lewat, berhenti lagi, jalan biasa, jalan santai lah, santai ya, jalannya santai. Kemudian yang nomor 4, al-muwalatu. Muwalatu itu nyambung ya. Al-muwalatu yakni nyambung. Boleh dikatakan muwalatu cepat. Ada yang mengartikan cepat. Muwalat itu cepat, jangan dimasuki sesuatu apa, ini cepat. Nyambung. Baina marrati sa'i, antara hitungan sa'i. Jadi jangan berhenti dulu santai, enggak, langbung ya, sampai di sofa, mau dari sofa marwah langsung lagi terus sofa marwah terus nyambung. Jangan santai dulu, duduk dulu di sana ya. Sunnahnya itu nyambung, walaupun seumpama duduk dulu masih berapa dapat 3, duduk dulu, ngepos ya. Ya, kecuali ada udzur, kalau orangnya tua nggak kuat jalan ya berhenti dulu, boleh berhenti istirahat dulu. Kalau tua ya, orang yang nggak kuat. Tapi kalau biasa muda-muda ya biasa aja. Ayakuna ala taharatin minal hadisi wan najasi, hendaklah ada orang yang sa'i ala taharatin, yaitu atas suci, minal hadasi, dari hadas, wan najasi, dan najis. Ya, harus bersih badannya, nggak hadas, nggak punya hadas kecil atau hadas besar, dan bersih dari najis. Nomor 6, al-muwalatu bainahu, cepat-cepat, bainahu, antaranya sa'i, wa bainat tawaf, dan antaranya tawaf, wa raq'atai, dan 2 rakaat tawaf, wal istilam, dan istilam. Jadi di dalam pelaksanaan ini sunnahnya orang yang sa'i itu setelah tawaf, kemudian dia sembahyang 2 rakaat tawaf, setelah istilam dari ke Ka'bah itu memegang apa tah? Hajar Aswad atau seterusnya, kemudian langsung dia sa'i. Langsung ya. Jadi langsung itu setelah tawaf, sholat 2 rakaat tawaf, istilam, kemudian sa'i, itu langsung. Itu sunnah hukumnya. Jadi dapat pahala lain lagi ya. Nomor 7, al-idyanu bil ad'iyatil waridati asna'ahu, melaksanakan abil ad'iyati, dengan doa-doa al-waridati yang datang dari Rasulullah, asna'ahu, di tengah-tengahnya sa'i. Ada nanti itu ya. Di sana sudah ada panduan, buku panduan itu berdoanya itu begitu ya. Di tengah-tengahnya ada. Nomor 8, ayakuna masturul aurati, hendaklah ada orang sa'i masturul aurati, tertutup auratnya, ma baina surrati wa rukbati, tertutup auratnya, ma baina surrati, antara
pusar, warukbati dan lutut. Tertutup ya. Wah ini bagaimana sunnah? Ya sunnah tertutup. Ghairu sawataini, selain dua kemaluan. Kalau wajib, kalau itu wajib ya. Dua kemaluan itu wajib ditutup. Sunnahnya masturul aurati ka'an kana wahdahu, ka'an kana seperti ada orang wahdahu sendirian, fi mas'a di dalam tempat sa'i. Harus tertutup ya. Seumpama sa'inya sendirian ya, harus tertutup, kemaluannya harus tertutup. Karena dulu itu orang-orang tawaf itu zaman jahiliyah itu ada yang bertelanjang, makanya disuruh nutup waktu sa'i. Kalau tawaf nggak boleh ya, sama dengan sholat. Waktu sa'i ini ya, waktu sa'i ini ada yang harus tertutup, kemaluannya harus benar-benar tertutup untuk laki-laki ya. Jadi fa idza lam yakun, maka ketika tidak ada dia wahdahu sendirian, ada orang lain yang tawaf yang sa'i, ya fayajibu, maka wajib as-satru, menutup aurat. Tuh, wajib. Yang pertama tadi sunnah ya, sunnah menutup aurat. Tapi kalau ada orang lain, wajib menutup aurat. Wajib yaitu menutup aurat. Nomor 9, al-ittiba'u. Al-ittiba'u kama taqaddama fi sunanit tawaf, sebagaimana yang sudah disebutkan fi sunanit tawafi, dalam sunnah tawaf. Mas'alatun ayyuha afdalu as-sa'yu ba'da tawafil qudum am ba'da tawafil ifadah. Dan masalah ayyuma afdal, manakah yang lebih utama, as-sa'yu sa'i ba'da tawafil qudum, setelah tawaf qudum, au ba'da tawafil ifadah, atau setelah tawaf ifadah. Fihi khilafun, fihi di dalamnya khilafun, ada perbedaan. Fal afdalu, maka yang lebih afdal, as-sa'yu ba'da tawafil qudum. Tawafil qudum yang lebih afdal yaitu sa'i setelah tawaf qudum inda Ibnu Hajar, menurut Imam Ibnu Hajar, ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inda Romli, dan menurut Imam Romli, ba'da tawafil ifadah, yang lebih afdal itu ya habis tawaf ifadah. Habis tawaf ifadah dia baru sa'i. Ini antara tawaf utama, tapi sama-sama bagus. Alasannya di anna syartul sa'i, karena sesungguhnya syaratnya sa'i ayyakuna ba'da tawafin sahihin, hendaklah ada setelah tawaf yang benar. Benar. Di sini karena yang dimaksud itu, kata beliau, adalah ifadah itu yang dimaksud. Makanya lebih afdal, tapi sama-sama baik. Fala yakhlu, maka tidak sepi tawaful qudum ghaliban. Bisa-bisa ya. Tawaful qudumi, tawaf qudum ghaliban, biasanya min lamsil mar'atil ajnabiyati, min lamsi, dari tersentuh al mar'atil ajnabiyati, wanita-wanita lain, fayubtiluhu, maka membatalkan lamsul mar'ah alal mu'tamad, menurut yang mu'tamad. Qudum itu kan banyak, khawatir tersentuh, karena campur ya. Di Mekah itu campur laki perempuan campur, khawatir tersentuh. Ya kalau tidak khawatir seperti kemarin itu caranya. Wali anna tawaful ifadah yakunu ba'da tahallul, dan karena tawaf ifadah ini menurut
alasannya? Wali anna tawafal ifadati, karena sesungguhnya tawaf ifadah yakunu ba'da tahalluli, ada ba'da tahalluli, setelah tahallul. Tahallul pertama ya. Tahallul awali yang awal, fayal basu, maka dia memakai, kalau sudah tahallul awal, fayal basu, maka dia memakai minal mukhiti, dari jahitan, malah bisa. Jadi pakaian yang jahitan, pakaian biasa lah, pakai baju biasa ya. Karena kalau sudah tahallul awal itu tawaf ifadah ini pakai pakaian biasa, enggak pakaian ihram lagi sudah. Tahallul awal itu terjadi di Mina ya, di Mina itu habis melempar jumrah. Nah, habis melempar jumrah pertama itu tawafnya. Nah, kamu langsung ifadah. Nah, di situ nanti tahallul lagi. Nah, bisa pakai baju biasa. Kalau sudah tahallul itu pakai baju biasa sudah, tidak pakai baju ihram. Ya'manu, yang aman, biha minal inqidati wudu'ihi, daripada batalnya wudunya fit tawafi, di dalam tawaf. Aman sudah kalau gitu. Nah, jadi kena tersentuhan sama wanita enggak apa-apa lagi dah. Fayasihu, maka asah, wayasihu, dan sah, ba'dahu, setelahnya tawaf, as-sa'yu, sa'i. Ya aman dah. Nah, itu alasannya yang seperti Imam Romli. Ya, sama-sama ada alasannya ya, sama-sama ada alasannya. Al-khamisu al-khalqu awit taksir. Yang kelima, cukur atau cukur gundul. Al-khalqu cukur wa taksir, atau sedikit. Al-qadrul wajib, adapun yang wajib, fihi, di dalamnya, izalatu salasati sya'aratin bi ayyi kaifiyatin, menghilangkan 3 rambut, bi ayyi kaifiyatin, dengan cara bagaimana, dengan cara apapun ya, mau dicabut kah, mau dipotong, pokok paling minim 3. Waktu tahallul. Waktu halqi, adapun waktunya cukur, min muntasifi lailatin nahri, daripada tengah malam lebaran. Wala yakhruju, dan tidak keluar waktunya madal hayati, selama hidup. Kemudian sunanul halqi, sunnah-sunnahnya mencukur, takhiruhu ila ma ba'da ramil jumratil aqabah, mengakhirkan cukur ila ma ba'da ramil jumlas, sampai setelah melempar jumrah al-aqabati, jumrah aqabah. Wa ba'da dabihil had, dan setelah menyembelih hadiah kambing. Wa yakunu yauman nahri, dan adalah itu yauman nahri, hari lebaran, diakhirkan ya. Kemudian yang kedua, al-ibtida'u bisyakil aiman, yaitu memulai dari sisi yang kanan, wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Ketiga, al-khalqu lirrajuli wa taksir lil mar'ati wa ta'mimu dzalik. Al-khalqu, mencukur, yakni cukur gundul, wa taksiri, dan meringkas cuma 3 rambut, lil mar'ati, bagi perempuan, wa ta'mimu dzalik, dan meratakan itu semuanya. Nomor 4, ad-du'a fi bidayatil khalqi wa nihayatihi. Ad-du'a, berdoa, fi bidayatil khalqi, di dalam permulaannya cukur, wa nihayatihi, dan setelahnya cukur. Jadi ada doanya, orang bercukur berdoa. Wa yustahabu, dan disunahkan, ayakula inda bidayatihi, ketika, dan sunnah orang itu berdoa indah bidayatihi, ketika permulaannya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma hadhihi nasiyati biyadika faj'alli bi kulli sya'ratin nuran ila yaumil qiyamah waghfirli dhunubi, wa yaqulu fi nihayatil khalqi Allahumma atini bi kulli sya'ratin hasanatan wamhu anni sayi'atan warfa'li biha darajatan waghfirli walil muhallaqin wal muhallaqina wal muqassirina wal jami'il muslimin. Itu doanya.
Doanya orang bercukur ketika haji, ketika setelah selesai sa'i tadi itu. Nomor 5, ayusyaritu al-makhluk al-khaliqa ala ujratil khilafah. An la yusyaritu, dan hendaklah tidak bercukur orang bil makhluk al-khaliq wala ujratil khilafah. Apa ini? Tidak bercukur sesuatu yang apa ini ya? 3. Jadi dia bercukur dengan membayar ya. Di sana padahal tukang-tukang cukur itu bayar 1 real. Ya ini cukur itu gantian lah sama kawannya itu. Gantian sama kawannya. Kemudian dafnu sya'ri fi mahalli ghairi matruk. Menimbun rambut yang dicukur tadi di tempat selain jalan ya, selain jalan. Jadi ditanam di mana, di pinggir-pinggir, selain jangan di jalan. Kenapa? Mungkin karena bisa diliwat-liwati orang. Kemudian imrarul musa liman la sya'ralah. Kemudian menjalankan cukur, yakni pisau cukur itu ya. Liman la sya'ralah, orang yang tidak ada rambutnya. Gundul orang itu, memang gundul. Ya pokoknya jalankan aja dah. Seperti orang cukur padahal enggak ada rambutnya ya. Enggak berambut, ini sudah gundul. Ya pokok jalan kena cukurnya itu. Nah, tapi tidak ada rambutnya. Nah, itu. Jadi ya begitulah. Nah, jadi pisau cukurnya jalankan aja. Jangan kena kulitnya ya gitu. Selesaikan tinggal sedikit. Masalah idza tawaful qudum wa lam yas'a wa rada an yas'a ba'dal wuqufi fala yajuzu as-sa'yu illa ba'da tawafil ifadah li'anna al-waqtu sa'i alladhi ba'da tawafil al-qudum yantahi bil wuquf bi Arafah. Idza tawafa tawaful qudum, ketika orang tawaf qudum kemudian enggak cukup waktunya, kemudian dia mau bersa'i setelah wukuf mau sa'i, tidak boleh. Fala yajuzu lahu as-sa'yu, tidak boleh dia itu sa'i sebelum tawaf ifadah, tidak cukup waktunya, waktu qudum ya. Lianna waktu sa'i alladzi ba'da tawafil qudum yantahi bil wuqufi bi Arafah, karena tawaf ya, waktu sa'i yang dilaksanakan setelah tawaf qudum itu selesai bil wuqufi bi Arafah. Nanti kalau sudah wukuf Arafah sudah selesai waktunya. Nah, enggak cukup karena ya, maksudnya itu mau tawaf dulu, mau sa'i dulu enggak bisa. As-hadis yang nomor 6, at-tartibu binal muqaddamil arkan fayajibu taqdimu niyatil ihram alal jami'. Maka diwajibkan mendahulukan niatnya ihram atas semuanya. Jadi wajib niat ihram dulu. Nomor 2, yajibu taqdimul wukuf ala tawafi rukni al-ifadah. Wajib mendahulukan wukuf, yakni di Arafah, ala tawafi rukun, atas tawaf rukun ifadah. Nomor 3, yajibu taqdimu tawafi ruknin ala sa'yi. Wajib mendahulukan tawaf rukun yakni ifadah ala sa'yi, atas sa'yi. Idza lam yas'a, ketika tidak cukup ba'da tawafil qudum, setelah tawaf qudum. Nomor 4, yajibu taqdimul wukuf alal khalqi awit taksir. Wajib mendahulukan wukuf atas mencukur atau meringkas. Jadi harus tawaf qudum dulu. Wajib tawaf wukuf dulu baru mencukur. Mencukurnya di mana? Di Mina. Nah, dicukur itu nanti. Nah, habis menyempar jumrah kemudian dia dicukur. Itu di antara kewajiban haji. Mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al masa'ana hadza masa'a sholihin. Ya Allah, jadikanlah sore kami ini sore harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna
وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة توصل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحمد وآله وصحبه عداد تصصبه والحمد لله في البدء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت استغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم